حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ تم ضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے، پس بہترین امیر ہوگا وہ امیر اور بہترین لشکر ہوگا وہ لشکر جو اسے فتح کرے گا۔ عثمانیہ سلطنت میں جو بھی سلطان اس حدیث مبارک کو سنتا تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی کہ کاش میں وہ سلطان ہوتا، کاش میرا وہ لشکر ہوتا جس کی حضور خود تعریف بیان کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت کرسچین بہت پاورفل تھے اور قسطنطنیہ کے مضبوط قلعے کو دیکھ کر کوئی بھی سلطان اس پر حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن پھر سلطان مراد کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا۔ سلطان محمد فاتح۔ سلطان محمد فاتح بچپن سے ہی بہت ذہین اور شاطر دماغ کے آدمی تھے۔ سلطان محمد فاتح ایسٹرونومی، جیوگرافی، سائنس، اسلام، ان سب علوم میں بچپن سے ہی مہارت رکھتے تھے۔ سلطان محمد فاتح کو بہت سی زبانوں پر بھی عروج تھا، جیسا کہ ترکش، گریک، لیٹن، عربک۔ اس کے علاوہ سلطان محمد فاتح بچپن سے ہی تلوار چلانے میں بھی ماہر تھے اور اسی لیے ان کے والد سلطان مراد نے انہیں 12 سال کی عمر میں ہی سلطان بنا دیا۔ محمد فاتح کے سلطان بننے کے بعد سلطان مراد سلطنت کے بکھیڑوں سے نکل کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور وہ اس ریاست سے کافی دور چلے گئے۔ اسی دوران کرسچین نے فوج تیار کرنا شروع کر دی کہ عثمانیوں کو یورپ سے نکالا جائے۔ یہ دیکھ کر سلطان محمد فاتح نے اپنے والد سلطان مراد کو ایک خط لکھا کہ ہمیں یورپ سے نکالنے کی تیاریاں کی جا رہی۔ یہ خط پڑھ کر سلطان مراد واپس اپنی سلطنت میں آئے اور سلطان مراد نے اور ان کے بیٹے سلطان محمد فاتح نے بھی اپنی فوج تیار کرنا شروع کر۔ سلطان مراد اور سلطان محمد فاتح اپنی فوج لے کر ورنا کے قریب پہنچ گئے۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو سلطان مراد اور سلطان محمد فاتح کی فوج نے کرسچین کو اپنی طاقت کا مزہ چکھایا اور اس جنگ کو، جسے بیٹل آف ورنا کہا جاتا ہے، بڑی آسانی سے جیت لیا۔ اس جنگ کے 6 یا 7 سال کے بعد یعنی 1451 میں سلطان مراد اس جہان فانی سے کوچ کر گئے اور اب سلطان محمد فاتح صرف 19 سال کی عمر میں سلطنت کے معاملات اکیلے ہی تھے۔ سلطان محمد فاتح کو بچپن سے ہی علم سے کافی لگاؤ تھا اور انہی دنوں میں سلطان محمد فاتح کے علم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث آئی جس میں قسطنطنیہ کی فتح کی بشارت دی گئی۔ اب سلطان محمد فاتح نے یہ طے کر لیا کہ وہ کسی بھی صورت میں قسطنطنیہ کو فتح کرے گا اور اب اس کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے، قسطنطنیہ کی فتح۔ قسطنطنیہ اس وقت رومن امپائر کا کیپٹل تھا اور قسطنطنیہ ایشیا اور یورپ کے بالکل درمیان میں۔ یہی وجہ ہے کہ قسطنطنیہ کی اہمیت بہت زیادہ تھی، کیونکہ یہ 2 براعظموں کو آپس میں ملاتا تھا، یعنی براعظم ایشیا اور براعظم یورپ۔ لیکن قسطنطنیہ کا شہر بڑی بڑی دیواروں سے محفوظ کیا گیا تھا اور یہ دیواریں توڑنا تقریباً ناممکن۔ اگر کوئی ان دیواروں کو توڑنے کی بجائے ویسے ہی عبور کرنے کی کوشش کرتا تو اس کے اوپر گرم تیل پھینک کر اسے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا جاتا، اور یہی وجہ تھی کہ آج تک قسطنطنیہ کو کوئی بھی فتح نہیں کر پایا تھا۔ اب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی تیاریاں کرنا شروع کر دی۔ قسطنطنیہ کے ساتھ ایک دریا تھا، باسفورس۔ یہ ایک سمندری راستہ تھا اور اسی راستے کے ذریعے یعنی بلیک سی سے قسطنطنیہ میں کھانے پینے کا سامان آتا تھا اور سلطان محمد فاتح نے یہ سپلائی کاٹنے کے لیے باسفورس کی یورپین سائٹ پر ایک قلعہ تعمیر کرایا۔ اس کے علاوہ سلطان محمد فاتح نے اس وقت کے بہترین انجینئر کے ذریعے توپیں بنوانا شروع کی، جنہیں بنانے میں تقریباً 3 مہینے سے بھی زیادہ لگ گئے، اور یہ توپیں اس وقت خطرناک ترین توپیں تھیں۔
जो किसी भी दीवार को आसानी से तोड़ सकती है। इस जंग के लिए सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 1 लाख का लश्कर भी तैयार किया और उस वक्त की नेवी को ये हुक्म दिया कि जाके वो समंदरी रास्ते को बिल्कुल बंद कर दें, और खुद सुल्तान मोहम्मद फातेह 1 लाख की फौज लेकर कुस्तुनतुनिया के करीब पहुंच गया। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया की दीवारों पर तोपों से हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन ये दीवार इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि उस वक्त की बेहतरीन तोपें भी इन दीवारों को कुछ नहीं बिगाड़ सकी। सुल्तान मोहम्मद फातेह 6 दिन लगातार इन दीवारों को तोपों से तोड़ने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन ये दीवारें टूटने का नाम ही नहीं। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इस शहर का मुहासरा जारी रखा, लेकिन फिर सुल्तान को एक खबर मौसूल हुई कि यूरोप से एक लश्कर कुस्तुनतुनिया की मदद के लिए आ रहा है, और सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अपने जहाज़ उनका मुकाबला करने के लिए भेजे, लेकिन ये जहाज़ उस लश्कर को रोकने में नाकाम रहे। ये लश्कर कुस्तुनतुनिया पहुंच गया। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया की दीवारों के नीचे सुरंगें भी खुदवाईं, लेकिन इन सुरंगों का बाज़ंतीनियों को किसी तरीके पता चल गया और उन्होंने इन सुरंगों में आग लगा दी। सुल्तान मोहम्मद फातेह को बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसका हर हरबा बिल्कुल नाकाम हो रहा है। अचानक सुल्तान को एक आइडिया आया कि क्यों ना वो अपनी आधी फौज समंदरी रास्ते से भेजे, तो रोमन्स अपनी आधी फौज फ्रंट साइड से हटाकर समंदरी रास्ते की तरफ भेज देगी और फिर फ्रंट से हमला करना आसान हो जाएगा। लेकिन सुल्तान का ये प्लान भी नाकाम रहा, क्योंकि उस वक्त इस रास्ते पर लंबी चेन लगी हुई थी और कोई भी जहाज इस चेन से नहीं गुजर सकता था। सुल्तान मोहम्मद फातेह की फौज ने इस चेन को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। ये सब देखकर सुल्तान मोहम्मद फातेह की फौज बिल्कुल नाउमीद हो गई, लेकिन सुल्तान मोहम्मद फातेह किसी भी तरह हार मानने वाले नहीं। अचानक सुल्तान मोहम्मद फातेह ने एक ऐसा ऐलान किया जिससे उसकी पूरी फौज बिल्कुल हैरान रह गई। सुल्तान ने ऐलान किया कि अगर हम पानी के रास्ते जहाज़ नहीं ले जा सकते तो क्या हुआ, हम ज़मीनी रास्ते से ले जाएंगे। और ये सुनकर सब बिल्कुल हैरान थे कि पानी में चलने वाले जहाज़ खुश्की पर कैसे चलेंगे। सुल्तान मोहम्मद फातेह किसी भी तरह शहर में दाखिल होना चाहते थे, चाहे वो जहाज़ खुश्की के रास्ते ही क्यों ना ले जाने पड़े। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया कि जंगल से दरख्तों की लकड़ियां काटो और उन पर जानवरों की चर्बी लगाओ, ताकि इन्हें टायर्स की तरह इस्तेमाल किया जा सके। और इस तरह इन लकड़ियों पर जहाज़ों को रख कर रस्सियों की मदद से खींचकर समंदर की दूसरी जानिब ले जाया गया। और यूं सुल्तान की फ़ौज ने एक ही रात में 70 जहाज़ों को खींचकर समंदर के एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचा। जैसे ही सुल्तान मोहम्मद फातेह की फ़ौज ने अपने जहाज़ दूसरी जानिब से समंदर में उतारे, तो रोमन्स के बिल्कुल होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा नामुमकिन मंजर पहले कभी नहीं देखा था। रोमन्स ने अपने दिफा के लिए रात के अंधेरे में इन जहाज़ों पर हमला भी किया, लेकिन सुल्तान मोहम्मद फातेह इस हमले के लिए पहले से तैयार थे और तोपों के ज़रिए रोमन्स के हमला करने वाले जहाज़ों को तबाह बर्बाद कर दिया। अब सुल्तान मोहम्मद फातेह को जीत और रोमन्स को शिकस्त नजर आने लगी। सुल्तान मोहम्मद फातेह की फ़ौज ने कई बार शहर में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी शहर में दाखिल होने से नाकाम रहे। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इन हमलों में अपने कई फ़ौजी खो दिए और इस मुहासरे को 2 महीने हो गए और राशन दोनों तरफ ख़त्म होने लगा। सुल्तान के फ़ौजी बीमार पड़ने लगे और दोनों तरफ भूख और अफलास से नाउमीदी फैली हुई थी। रोमन्स का ख़जाना भी ख़त्म था और सुल्तान की फ़ौज भी भूख से निडाल थी। अचानक सुल्तान मोहम्मद फातेह को एक खबर हुई कि यूरोप से एक काफ़िला कुस्तुनतुनिया की मदद के लिए आ रहा है। और सुल्तान मोहम्मद फातेह को ये महसूस हुआ कि अगर वो आगे ना बढ़े तो 2 फ़ौजों के दरमियान फंस जाएंगे। अब सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अपनी फ़ौज को एक आखिरी हमले के लिए तैयार किया और अपनी फ़ौज से
खिताब किया कि हमें हर हाल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को पूरा करना है और हम ही वो खुशकिस्मत लश्कर हैं जिसका जिक्र हुजूर ने अपनी हदीस मुबारक में किया। ये सब सुनकर पूरी फौज ने और सुल्तान ने मिलकर एक आखिरी हमला किया। इस सब के बाद बिलाखिर सुल्तान और उसकी फौज कुस्तुनतुनिया के शहर में दाखिल हो गए और रोमन्स को एक बड़ी शिकस्त से दुचार किया। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने फतह के बाद आया सोफिया में नमाज अदा की और इसे मस्जिद में तब्दील कर मुसलमानों की फतह की निशानी बनाई। सुल्तान मोहम्मद फातेह की इस कामयाबी से उस्मानिया सल्तनत को काफ़ी फ़ायदा हुआ और इसी फतह की वजह से उस्मानिया सल्तनत तकरीबन 600 साल तक चली।